أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namaz boyunca o'tamiz. Alloh taolay va'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Oilangga namoz o'qira amrik, hammaga qarata sabr bo'l. Biz sendan rizq so'ramaymiz, o'zimiz seni rizqlantiramiz. Maqtovlar oxiri natija qiyomat kunida taqvolik qilishing bo'lajak. Taha surasi 132-oyat. Ya'ni oilangga namoz o'qira amrik. Aytdik endi birinchi o'zimiz namoz o'qiymiz. Ondan oilalarimizga o'zimizning indimiz. Bulamol irimiz, bulamol bolalarimiz, unuklarimiz indirga kerak Alloh taolaga, Alloh taolaning dinine namoz o'qirga. Bu endi Alloh taolaning amri. Bilgilek de ilk kişi o'zining oila için o javoblik tutar Alloh qoshida. Qiyomat kunida Alloh taolo eng birinchi oila için ilk kishini so'rayacak. O ответственный. Nasab bo'yicha ответственный birinchi din bo'yicha. U endi o'zi namoz o'qidimi, o'zining xotinining dinga indadimi, o'zining bolalarini dinga indadimi, ilk kishi eng birinchi bo'yit ответственный Alloh qoshida javob beracak. Ondan ilk kishi ответственный oila için onu ta'min etib bo'yicha bilgilek de ilk kishi shu namoz için bir qat'a ответственный. Namoz o'qirga vaqtim yo'q, ishlisi bor deb aytuvchi kishilarga Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisida javob etib ketirgan bo'ladigan. To есть kim aytdi, namoz o'qirga vaqtim yo'q. Alloh taolo aytdi, ey odam bolasi, o'z vaqtini menga ibodat qilishga bag'ishla, ko'nglingni boylik hissi bilan to'tirman. Ham seni faqir bo'lishdan to'xtatirman. Agarda sen menga ibodat qilmasang, ikki qo'lingni ish bilan to'tirman, ham seni faqir bo'lishdan to'xtatmam. Bu hadisni At-Tirmizi keltiradi. Qarang, shu hadisda Alloh taolo murojaat etdi odam bolasiga, ya'ni bizga vaqtingni menga ibodat qilishga bag'ishla deydi. Ko'nglingni boylik hissi bilan to'tirman. Şu hadisten anlayımız namaz okusan Allah Teala boyılık hissi bire bizge. Boyılık hissi bire. Kişi miskin bulur mümkün ama o ko'ngildan boy. Ko'ngildan boy. Bir hazret bir misal keltire. Önceki zamanda bir qort abi yaşagan. Şu qort abi bik miskin bo'lgan, fakir bo'lgan, osharga birgina tigi ipi kisagi bo'lgan. Itol kipkan bo'lgan edi. Suxarik deb aytamiz. Şu ipi kisagan suga manishada oshi, suga manishada oshi edi. Aytdi, alhamdulillah dey, agarda dey podsholar bilsalar dey, bizim ko'nglimizda nindi boylik hissi shunday. Podsholar askar jiyib kelirlar deydi, shu hisni olirga dey bizdan. Bu hisni Alloh taolo beruvchi. Bu baxtni Alloh taolo beruvchi. Даже kishi miskin fakir bo'lib da namoz o'qisa, Alloh taolo ko'nglina boylik hissi qo'yadi. Bir hazrat siladi, tegi ro'za tutuv bo'yicha 70 yoshlik bobay siladi deb aytayin. U ko'pdan silagan bo'lgan endi, u 15-20 yillik silagan ekan. Sho'da bir bobay siladi deb bir hazrat aytayin. Shu bobayga tegi Sovet zamonida 10 yosh bo'lgan ekan. 10 yosh bo'lgan, как раз butun kishi pishan üstünde deydi, uroq üstünde edi. Uroq üstünde har bir kishiga 40 soti berganlardi. Xotin qizmi, irot kishimi, butun kishiga 40 soti berganlar uroq bilan urargan. Как раз Ramazon oyi sami shu vaqtida to'g'ri kelgan.
Юлар ураза тотканнар ди, эссе вакытында и уракта урганнар һәр кешегә 40 сутый. Миңа 10 яшь иде дип әйтә шушы бабай сөйли ди. Миңа теге мин аларга от белән, теге тележка белән анда бочка су алып килә идем ди. Су алып килә ни өчен? Теге су эчәргә түгел, а чтоб әзрәк хәл керсен өчен юынырга инде. Кыйныргамы, юыныргамы шунда. И бер хатын-кыз 30 яшьлек ди, шунда миңа биреп җибәрделәр ди. Бер 30 яшьлек хатын аңны юалткан булган шушы ураза тотын инде, урак өстендә. Миңа аны тележка тиерделәр ди, мин алып кайттым ди аны. Ул әйтә, нишләтәсең инде моны? Уйлаганнар инде, бу үләр инде ди мин. Хәзер бозга төшерсәм, анда үлсәм, яны аны алып менә алмыйм дип уйлый инде бу. Барды да абзарга аны шунда куйды инде. Теге салкын җиргә. Аннары берничә күпмедер вакыт үткәч, аңа килде ди, и барды тизрәк басуга чапты ди, тагын урак урарга инде ди. И хәзрәт диде, карагыз ди, элекке заманда шушы теге безнең элекке әби-бабайлар, мәсәлән, урак өстендә булып та уразаны ташламаганнар ди. Бүгенге көндә анда хәзер тракторлар йөри. Бүгенге көндә триммерлар бар, печән чаба торган. Бүгенге көндә комбайннар бар, içinde кондиционер белән рәхәтләнеп ит ала. И то ураза тотмыйлар. Ә ул заманда Аллаһтан да курыкканнар, и 40 сотый теге уракта урганнар инде. Менә элекке заманда менә революция хәтле татарларда әйтәләр, дин көчле булган ди. Мәсәлән, мин сезгә сөйләдем, тагын сөйли, менә Мусим районында мин эшләгән идем, анда эшләп киткән идем. Мусим районында бүгенге көндә әйтәләр 35 мәчет бар дип, район буенча инде. Революция хәтле статистика күрсәтә 70 мәчет булган ди. 2 мәртәбә күбрәк булган икән. Менә шушы совет заманында 70 ел эчендә күпме теге мәчетләрне бетергәннәр. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинчелек ачты, безнең өстебездә шушы динне тотып, башка буынга да аны тапшыру. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, әй адәм баласы, үз вакытыңны миңа гыйбадәт кылуга багышла, күңелеңне байлык хисабеннән тутырырмын. Һәм сине факир булудан туктатырмын ди. Факир булудан туктата. Ягъни факир булудан туктата, ул факир булырга мөмкин, на самом деле инде теге акча буенча инде. Ә ул күңеле белән факир булмый. Күңеле белән ул бай була. Кеше даже бай булырга мөмкин, ә күңеле белән ул мискин. Поэтому безнең иң мөһиме, безнең иң бәхет кеше сизә күңел белән. Күңел бәхетле булса, ул мискин, факир булса да, ул үзен бәхет сизәчәк. Әгәр дә син миңа гыйбадәт кылмасаң ди, 2 кулыңны эш белән тутырмын ди. Менә эш бирә Аллаһ Тәгалә. Һәм сине факир булудан туктатмам ди. Күңеле факир булачак. Аңа җитми һаман. Бу нәрсә ничек аңларга бу хадисны? Бу эштән туктау дигән сүз түгел. Әгәр дә кеше эшне өстәнрәк Аллаһтан куя, Аллаһның диненнән куя, ул вакытта ул эшкә табына дигән сүз. Аллаһка табынмый. Ризыкны бирүче эш түгел, ризыкны бирүче Аллаһ. Аллаһ та бирә ризыкны. Теге бик күп эшләүче кеше бик бай булыр иде, но алай түгел бит. Алай түгел, ризык Аллаһ Тәгаләнең кулында. Анда эшләргә кирәк, андый хадислар бар. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте. Бер кешедә кулында теге мозоль күргән инде. Шушы кулын күтәрде дә бөтен кешегә әйтә, шушы мозольне кулны ди, Аллаһ ярата ди, һәм аны ишчесе ярата ди. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте. Бу дөрес аңларга кирәк, эшне калдыру дигән сүз түгел, бу хадис. Бу әйтә то, что эшне намаздан өстен куйма дигән. Намаз вакыты җитте, намаз укы, аннары эшне эшлә. Әгәр дә син эш сәбәпле намаздан туктыйсың, җомгадан туктыйсың икән, Аллаһ Тәгалә сине факир булудан, факирлык хисе сала сиңа күңелгә дигән сүз. Син мискин буласың, күңел белән син бәхетле була алмыйсың. Дә син эшлисең, бәрәкәте юк. Ә бәрәкәт булсын өчен Аллаһның кулында намазга басарга кирәк, намаз өстен куярга кирәк, Аллаһ Тәгаләне өстен куярга кирәк. Теге бер хәзрәт сөйләде. Рамил Юнус вагызында сөйли, менә 10нчы елда корылык елы булды бит әле.
кул шарифка килделәр ди, никах белән ди. Ну, анда кешеләр килгән, бер гаилә килгән, анда кешеләр килгәннәр. Бер бабай әйтә ди, хәзрәт, дуга кылыйк әле ди, корылык бит ди. Мин алардан сорыйм ди, сезнең авылда мәчет бармы соң ди? Бар ди. Азан әйтәләрме соң? Әйтәләр ди. Ничә тапкыр? Көнә 5 тапкыр. Нәрсә соң әйтә соң дип сорыйм ди кешеләрдән. Берсе белми ди. Ну, Аллаһу акбар бит әйтә. Нәрсә дигән сүз Аллаһу акбар? Тәрҗемә итәләр Аллаһ биек дип. Но точный перевод түгел. Әкбар дигән сүз биегрәк дигән сүз. Биегрәк. Бу турыдан мәгънә килә Аллаһ биегрәк. Мәгънәви мәсәлән, мәгънә нинди мәгънә килә монда? Аллаһу акбар азан әйтелә, кемгә әйтелә ул? Ни өчен әйтелә ул? Кемдер бара, раз азан ишетте дә туктады. Аны өчен әйтелми ул туктар өчен. Мәчеткә чакыра ул, мәчеткә чакыра. Наоборот, мәчеткә барырга кирәк, торга түгел. Хатын кызга түгел, ир кешегә инде. Аллаһу акбар дигән сүз синең бөтен эштән Аллаһ биегрәк. Кил монда намаз укы. Иң беренче намаз укып кит дип әйтә. Шуның мәгънә килә ул. Эшеңне калдыр, анда эшләрсең. Кил монда мәчеткә намаз укып кит, анда кире эшкә барырсың ди. Шундый мәгънә килә ул. Анда Аллаһу акбар, әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ, мин шаһадат кылам, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк. Әшһәдү анна Мухаммад расул, мин шаһадат кылам, Аллаһ Тәгаләнең ишесе Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһның ишесе дип. Хайя аля солах нәрсә дип әйтә? Ашыгыз намазга ди. Хайя аля фалах, ашыгыз бәхеткә ди. Бәхеткә ашыгыз һәм тамук утыннан котылуга ашыгыз ди. Шулай хәзер шушы вагызында сөйли. Мәсәлән, кеше авыртса, бара районный больницага. Районный больница давалый алмый икән ди. Китә Кировка мәсәлән. Теге областной больницага. Я республиканскийга. Анда давалый алмыйлар икән ди, китә Мәскәүгә. Анда нинди анда больница, федераль больница анда нинди анда. Килә ди, үзенең теге тотып китабын, анда синең теге анализлар, бөтен нәрсәләр язылган инде, бөтен диагнозлар. Профессорга киләсең, юл синең карый шушы кыягызны инде. Карый әйтә ди. Ну, операциясыз булмый дип әйтә. Шушы кеше, шушы профессорга ничә процент шана ди? Хәзрәт әйтә 98% шана ди. Бу бит зур кеше, профессор ул бит гыйлемле кеше белә, аңа шанучы булмый бит инде. Аның да теге гыйлемлерәк кеше юк, аңа хәтле килеп җитте бит инде. Хәзрәт әйтә, әкәдә Аллаһ Тәгалә әйтә ди. Ашагыз намазга, ашагыз котылудан, ашагыз бәхеткә ди. Аллаһ Тәгаләнең сүзенә күп ышанабыз микән без дип әйтә инде. Поэтому теге шу кеше шушының мәгънәсен анаса, мәчеткә килеп намаз укып китсә, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. Хадистә килә, Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәрдә җәмәгать намазы ир кешеләр аерым иләрендә укыса ди, араларына шайтан керә ди. Ягъни шайтан кермәсен өчен ир кеше менән монда мәчеткә килеп намаз укырга кирәк. Әгәрдә аерым укыйлар икән ди, арасына шайтан керә ди. Мәчеткә килеп намаз укысалар, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Аллаһ Тәгалә көч, куәт бирә. Аллаһ Тәгалә рухи яктан көч бирә. Даже физик яктан да көч бирә. Бер авылда Туйбашта инде ничәдер ел элек бер имам яшәгән. Абдулхай абый, исеме 90 яшьлек бабай. Ул вафат инде. 10 ел буе имам булды, хәзрәт булды инде. Ул где-то примерно 1 километр булмаса инде, может 800 метрдыр мәчеттән яшәгән инде. Ул итектә баскан, итектә түшәгән, һәр намазга мәчеткә йөргән. 90 яшьлек бабай. Чыгып барган әле ул мәчеткә. Без теге таяклап тотып йөрибез, каядыр барабыз. Пожалуйста, монда мәчеткә кил, 2 в одном будет сиңа. Савабын да булыр. И физик яктан да сиңа теге физкультура булыр. И бу плюс монда мотивация бар. То есть монда таяклы белән күпме йөрисең син монда? Күп монда мотивация синең. Монда бик күрмим хәр таяклы йөрүчеләр.
Элекке елларда йөриләр, хәл бик күренми. Һәм монда теге сиңа мотивация, сиңа Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа һәр адым саен савап бирәм ди. Гөнаһларыңны кичерәм ди. Иту мотивация юк монда килергә. Шита мин монда мәчеттән 350 метр моннан яшим примерно караган машинадан 5 вакыт намазга йөрсәм 3 километр ярым көннә җыела. Ә кем монда 3 километр ярым көн саен йөри? Күрсәтегез миңа. Менә шулай җыела ул. Янда да теге физик яктан Аллаһ Тәгалә көч куат бирә. Физкультура була. Хәтта әле кайларга йөриләр тояклар белән. Мәчеткә килмиләр инде. Мәчеткә кил тояклары белән шулай итеп. Кире кайт менә шулай итеп һәр намазга шулай. Иншалла. Аллаһумма субханaka ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта